السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، وإلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين، وإلى روح سيدنا إسماعيل البخاري ووصولهم وفروعهم، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسيدنا المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف، وسيدنا الشيخ وفخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم، وإلى روح سيدنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس والعلم النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، وإلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسيني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي المشهور محمد بن سالم بن حفيظ، والحبيب أبو بكر عدني بن علي المشهور، والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين، والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح كي هجي محمد خليل بنكلن، وكي هجي هاشم مشعري، وكي هجي بسر سنسوري، وكي هجي عبد الله فقيه لنيتن، وكي هجي محمد فاروق دنانير، وكي هجي محمد أرواني قدس، وكي أحمد بشير قدس، وكي هجي محمد زيني بروس كمبل وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح الوالد هجي الصافياني بنت هجي سليمان، والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني، وجدي كي هجي مصنف بن قرو هجي إلياس، وجدي هجي سليمان من هجي قريش وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح جماعة قرابة جماعة مجلس أحباب الصالحين وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال قائما بلا زوال مبدعا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ilmu, ahbabus solihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua sampai malam ini masih panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan taufik hidayah, mau salat maghrib berjamaah di masjid, dan mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama. Yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang babul faraid, bab membahas tentang hukum waris, ya. Dan juga tidak lupa kita doakan ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif yang kurang sehat, sedang berangkat ke dokter sekarang. Kita doain mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, mudah-mudahan senantiasa panjang umur, ya, fi taatillah wa taati Rasulillah, dan manfaat ilmunya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, kajian kita terakhir kita membahas tentang ashabus thulutsain, ya, orang-orang yang mendapat bagian 2/3 dari harta waris. Ada 4 orang yang mendapat 2/3. Ya. Yang pertama binit, ya, bintan fa aksar, ya, 2 anak perempuan atau lebih. Yang kedua binta ibn fa aksar, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, ya. Yang ketiga syagigotan, 2 saudara kandung, artinya saudara perempuan sebapak seibu, 2 atau lebih, ya. Kemudian ukhta li abin, 2 saudara sebapak saja, ya, 2 atau lebih, ya. Ini sebenarnya kalau kita sudah paham ashabun nisf, orang-orang yang dapat setengah, ini gampang banget. Jadi muter-muter doang gitu, ya. Ya, kalau setengah udah paham aja. Kan setengah, yang dapat setengah ada 5 kemarin kan. Itu bab paling awal tuh. Ashabun nisf. Suami, bedanya cuma suami doang. Yang dapat setengah ada suaminya. Kalau yang dapat 2/3 enggak ada suami, ya cuma 4 orang. Suami, ya, anak perempuan 1, cucu perempuan dari anak laki-laki 1, ya, saudara perempuan sebapak seibu 1, saudara perempuan sebapak 1 orang. Ya. Suami, kita ulang biar nyambung nanti pembahasan. Suami kapan dapat setengah? Ya, kalau mayit nggak punya anak, dapat setengah. Kalau mayit punya anak, 1/4. Udah itu rumus tuh, nggak bakal berubah itu udah. Ya. Suami dapat setengah kalau mayit nggak punya anak. Kalau nggak punya anak, 1/4. Udah selesai. Tanamin otak kita. Yang kedua, anak perempuan 1. Kapan dapat setengah? Yang pertama, syaratnya mayit nggak boleh punya mu'assib. Orang yang bisa merubah dia yang tadi dapat setengah jadi sisa. Siapa mu'assibnya? Anak laki-laki mayit. Anak laki-laki mayit. Berarti saudara dia nih, saudara laki. Anak perempuan 1 bisa dapat setengah kalau nggak ada saudara laki. Kalau ada saudara laki, baik saudara laki itu satu bapak sama dia, ya, ataupun beda bapak sama dia. Paham maksudnya? Satu bapak, misalnya bapaknya meninggal, ya, tapi bapaknya ternyata punya istri lagi, punya anak laki, itu saudara dia juga walaupun saudara tiri, ya. Atau satu ibu sama dia atau beda ibu sama dia, maaf, itu satu apa namanya, maaf ya, beda ibu misalnya, gimana, ya. Tadi tuh bapaknya punya istri 2, yang anak istri pertama anaknya perempuan, dia nih, bapaknya punya istri lagi, anaknya laki-laki. Nah berarti ini satu bapak beda ibu, yang penting anaknya mayit, nggak ngaruh. Mau dari bini muda, bini tua, anaknya mayit. Jadi ahli waris itu semua dinisbatkan ke mayit, ya. Anak laki-laki mayit, anak perempuan mayit, dari mayit, anak laki dari mayit, anak perempuan dari mayit. Jadi nggak usah ngarah kemana-mana, pokoknya mentoknya ke mayit. Kalau anak perempuan 1 orang harusnya dapat setengah, tapi kalau tiba-tiba dia punya anak laki-laki, mayit punya anak laki-laki, berarti saudara dia nih, baik kakak, abangnya atau adiknya, maka dia nggak jadi dapat setengah. Dapat berapa? Asobah. Karena berubah jadi asobah. Kalau yang kedua, ya, anak perempuan nggak boleh punya mumathil. Siapa mumathilnya? Binit yang lain, anak perempuan yang lain. Kalau ada anak perempuan, mayit meninggalkan anak perempuan lebih dari 1, 2, 3, 4, 10, maka anak perempuan tuh rame-rame tadi 2, 3 orang, dia dapat 2/3. Udah tuh rumus tuh udah. Ya, susah nggak tuh? Ya, gampang kan? Gampang banget malah. Ya. Yang ketiga, siapa yang dapat setengah? Ya,
ukht syaqiqah. Maaf, bintu ibin, ya, tibin, bintu ibin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa dia dapatnya? Setengah, tapi dengan 3 syarat. Syarat pertama, ya, mayit nggak boleh punya waladus sulbin, ya, anak kandung, anak yang lebih dekat dari dia. Berarti kalau ada cucu perempuan, tapi mayit masih punya anak, lihat. Kalau anaknya laki-laki, ya, maka cucu perempuan nggak dapat apa-apa, terhalang sama anak laki-laki, ya. Walaupun tuh anak laki-laki bukan bapaknya, encingnya, nggak dapat dia, ya. Tapi kalau mayit punya anak perempuan sama cucu perempuan, maka kalau satu orang anaknya mayit yang perempuan, anak mayit dapat setengah, cucu perempuan dapat 1/6. Takmilah litsulusain, menyempurnakan dari 2/3 bagian perempuan. Perempuan paling banyak dapatnya 2/3. Karena setengahnya udah diambil sama anak perempuan, masih ada sisa 1/6 dikasih ke cucu perempuan. Ini kalau satu anak perempuan. Kalau anak perempuannya 2, berarti anak perempuan ngambil 2/3. Berarti udah habis 2/3. Berarti cucu dapat nggak? Nggak dapat apa-apa, kecuali dia punya akhun mubarak, saudara. Berarti siapa saudaranya? Ibin, cucu laki dari anak laki. Kalau ada cucu laki dari anak laki, maka dia dapat bagian sisa asobah. Syarat pertama. Syarat kedua, cucu perempuan tidak boleh punya mu'assib. Untuk dapat setengah, nggak boleh punya mu'assib. Kalau ada mu'assib, maka dia berubah jadi asobah. Siapa mu'assibnya? Cucu laki. Cucu perempuan sama cucu laki harusnya dapat setengah nih, satu orang nih. Gara-gara laki dapat sisa. Berarti nanti kalau sisa, lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya. Laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Syarat ketiga, ya, cucu perempuan tidak boleh punya mumasil. Tidak boleh ada orang yang sama dia. Kalau cucu perempuan ada 2 atau lebih, maka mereka beramai-ramai dapat 2/3. Nggak dapat setengah lagi. Ya, ini syaratnya. Ini saya ulang, kenapa? Karena 2/3 dia juga orang ini. Cuma diputer aja bolak-balik. Ya. Terus yang keempat, siapa yang dapat setengah? Syaqiqah. Saudara sebapak seibu, ya, 1 orang. Dengan syarat berapa? 4. Syarat pertama, mayit nggak boleh punya far'un waris, ya, anak cucu nggak boleh ada. Kalau mayit punya anak laki-laki, maka saudara sebapak seibu yang perempuan nggak dapat apa-apa, mahjubah. Kalau anak mayit ada 1 perempuan, maka anak perempuan mayit dapat setengah, ya, 1 atau lebih. Anak mayit punya anak perempuan 1, 2, 3, maka kalau 1 dapat setengah, kalau 2 atau lebih dapat 2/3. Syaqiqah dapat berapa? Dapat asobah, sisa. Dia kalau gabung sama anak perempuan dapat sisa. Kalau ada sisa dapat, enggak ya enggak ada. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua, mayit nggak boleh punya ab. Kalau mayit masih ada bapaknya, maka syaqiqah mahjubah, tertutup sama bapak. Ya. Syarat ketiga, mayit nggak boleh syaqiqah nggak boleh punya mu'assib. Siapa mu'assibnya yang bisa merubah jadi asobah? Saudara laki, sebapak seibu, syaqiq. Kalau syaqiqah sama syaqiq, saudara perempuan sama saudara laki, ya, maka dia jadi asobah. Nah, berarti kalau asobah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Syarat keempat, syaqiqah tidak boleh punya mumasil, orang yang sama seperti dia. Syaqiqah dengan syaqiqah harusnya kalau sendirian dapat setengah, tapi gara-gara ada yang lain syaqiqahnya ini dapat 2/3. Udah gitu-gitu doang, puter aja. Ya. Yang terakhir, ukht li'ab. Saudara perempuan sebapak saja, beda ibu, ya. Dia dapat setengah dengan berapa syarat? 5 syarat. Syarat pertama, ini ulang-ulang aja. Mayit nggak boleh punya far'un waris. Kalau mayit punya far'un waris laki-laki, punya anak laki, maka dia tertutup. Kalau punya anak perempuan 1 atau lebih, maka dia jadi asobah. Ya, syarat pertama. Syarat kedua, mayit tidak boleh punya bapak. Ya, kalau ada bapaknya, maka ukht li'ab mahjubah. Yang ketiga, mayit tidak boleh punya ahadun minal asyiqah. Ya, nggak boleh punya saudara sebapak seibu. Kalau mayit punya saudara sebapak seibu laki-laki,
maka saudara sebapak yang perempuan tadi nih nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mayit punya saudara perempuan sebapak seibu satu orang, maka syagigoh dapat 1/6, dapat setengah, khotab dapat 1/6, takmilah li thulutsain. Ya. Tapi kalau 2 atau lebih, ada syagigotan 2 saudara perempuan sebapak seibu, maka syagigotan dapat 2/3. Khotab dapat nggak? Nggak dapat apa-apa kecuali ada akhun mubarak. Ya. Yang keempat syaratnya khotab tidak boleh punya mu'asib. Kalau ada mu'asib jadi asobah. Yang kelima syaratnya khotab tidak boleh punya mumasil. Kalau punya mumasil dari dapat 2/3. Ini kalau udah kita pahami ini, nggak akan sulit untuk memahami 2/3 karena dia juga pelakunya. 4 orang. Siapa? Bintan. 2 anak perempuan atau lebih. Ya. Kalau mayit punya 2 anak perempuan atau lebih, maka bintan dapat 2/3. Syaratnya 1 doang. Apa syaratnya? Nggak boleh punya mu'asib. Kalau ada 2 anak perempuan, kan dapat 2/3 nih. Tiba-tiba ada anak laki 1 aja. Biar kata masih bayi, maka jadi asobah. Jelas? Yang kedua, ya, binta ibin. 2 cucu perempuan. Dia dapat 2/3 sebenarnya. Tapi syaratnya 2. Syarat pertama, mayit gak boleh punya waladus sulbin. Ya, mayit gak boleh punya anak kandung. Kalau mayit punya anak kandung laki-laki, maka cucu perempuan yang 2 ini gak dapat apa-apa. Ya, kalau anaknya perempuan, mayit punya anak perempuan, kalau 1 orang, maka anak perempuan dapat setengah, ya cucu dapat 1/6. Takmilah li thulutsain. Tapi kalau anak perempuannya 2/3, dia dapat 2/3, cucu perempuan nggak dapat apa-apa kecuali punya akhun mubarak. Jelas? Ini syarat pertama. Syarat kedua, cucu perempuan 2 atau lebih mendapat 2/3 dengan syarat tidak boleh ada mu'asib. Kalau ada mu'asib, maka jadi asobah, dapat sisa 2. Kan sama aja kayak tadi muter-muter doang tuh. Ya, jangan bingung ya. Santai gitu. Dicerna pelan-pelan, insya Allah paham. Dan ini nggak susah. Syarat-syarat ini nggak susah. Dia juga, ya. Khotab, syagigotan mah. 2 saudara perempuan sebapak seibu. Dia dapat 2/3. Kapan? Dengan 3 syarat. Syarat pertama, mayit nggak boleh punya far'un waris. Kalau mayit punya far'un waris, punya anak laki, maka syagigotan nggak dapat apa-apa, mahjubah. Kalau punya anak perempuan 1 atau lebih, maka dia jadi asobah. Ya, binit 1 orang dapat setengah, dia asobah. Kalau binitnya 2, anak perempuannya 2, anak perempuan dapat 2/3, dia asobah. Ya, syarat kedua, mayit nggak boleh punya bapak. Kalau mayit punya bapak, 2 saudara perempuan nggak dapat apa-apa. Syarat ketiga, mayit nggak boleh, syagigotan nggak boleh punya mu'asib. Kalau ada mu'asib, ada 2 saudara perempuan, ada syagig, saudara laki 1 orang aja, maka jadi asobah. Ya kan gitu-gitu doang. Terakhir, khotab, ukhta li'ab, ukhta 2 orang, saudara perempuan sebapak, ya ada 2 orang, ini dapat 2/3 dengan syarat apa? Yang pertama sama kayak yang tadi sebelumnya, mayit nggak boleh punya far'un waris. Kalau far'un warisnya laki-laki, anak laki-laki, maka ukhta li'ab nggak dapat apa-apa. Kalau perempuan 1 orang, maka anak perempuan dapat setengah, ukhta li'ab dapat asobah. Kalau anak perempuan 2 orang, dapat 2/3, ukhta li'ab dapat asobah. Ya, syarat ketiga, dua. Syarat kedua, mayit nggak boleh punya ahadun minal asyiqa. Ya, kalau masih ada syagigoh dengan khotab, ya, ukhta li'ab 2 orang ya, syagigoh dapat setengah, ya, ukhta li'ab dapat 1/6. Kalau syagigotan 2 orang saudara perempuan, maka dapat 2/3, khotab ukhta li'ab dapat mahjubah kecuali ada akhun mubarak. Syarat ketiga, mayit nggak boleh punya bapak. Kalau mayit punya bapak, ukhta li'ab nggak dapat apa-apa. Syarat keempat, mayit nggak boleh ukhta li'ab nggak boleh punya mu'asib. Kalau ada mu'asib, jadi dapat sisa. Kita praktekin dalam jadwal yang ada di situ. Ayo, Mutar, bacain dari mulai halaman 220. Ya, jangan
Bingung ya? Ya, santai aja, dipahami pelan-pelan, insya Allah bisa. Ayo, mulai. Hah? Ya pakai mic, benar. Biar jelas. Tiap jadwal dibaca biar jelas. Amin. Enggak, itu tadi udah kita bahas, langsung jadwal aja. Contoh-contoh soalnya. 220 dari mulai yang kiri atas. Kanan atas ya. Ya, hat. Pertama Zaujah. zaujah. Tadi kata Pak Jimbal permintaan pakai bahasa Indonesia ya. Cuma kalau bikin jadwalnya agak ribet ya, istri. Saya sambil terjemahkan aja. Zaujah berarti apa? Istri. Istri satu orang ya. Oke. Bintan dua anak perempuan. Bintan dua orang. Lagi? Amun paman. Istri dua anak perempuan paman. Ini kita lagi membahas siapa yang dapat 2/3 dari warisan. Tadi ya, yang mendapat 2/3 yang pertama adalah anak perempuan kalau jumlahnya 2 orang atau lebih. Contohnya seperti ini ya, syaratnya cuma satu, dia nggak boleh punya mayit nggak boleh punya ibin. Mayit nggak boleh punya ibin. Kalau mayit punya anak laki satu aja, batal dia dapat 2/3. Nah, di kasus ini anak perempuan nggak ada ibin, nggak ada anak laki, dia cuma berdua perempuan. Berarti istri dapat berapa? Ingat, istri dia orang yang dapat 1/4. Kapan syaratnya? Kalau mayit nggak punya anak. Tapi kalau mayit punya anak, maka istri dapat 1/8. Dalam kasus ini istri punya mayit punya anak nggak? Punya. Berarti istri dapat 1/8. Ya. Lalu ini dua anak perempuan berapa? 2/3. Paman dapat berapa? Asobah sisa. Oke. Ya. Ada bilangan 8 dengan 3. Cari bilangan yang bisa dibagi 8 dan 3 yang paling terkecil. 24. KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Di matematika bahasanya KPK. Ya. 1/8 dari 24 3. Maka istri dapat 3. Misalnya hartanya ada 24 hektar tanahnya. Istri dapat 3 hektar. Ya. Berapa? Oh, duitnya dikit. Iya, tetap dibagi. Misalnya tanahnya cuma 100 meter. 100 meter dibagi 24. Ya, 100 meter dibagi 24. 4 meter sekian, misalnya gitu ya. Ntar tinggal dikalikan. 4 kali 3, oh dia dapat 12 meter gitu. Gitu. Nanti kalau dijual dikalkulasi gitu, ya. Dia coba cara pembagian aja biar gampang. Baik. 2/3 dari 24 2/3 apa? 16. Ya. Baik, 16 tambah 3 19. 24 kurang 19 5. Berarti sisanya buat paman. Ini contoh dua anak perempuan dapat 2/3. Kenapa bisa dapat 2/3? Karena mayit gak punya anak laki. Jelas? Kalau ini bilangannya saya rubah. Binit ada 10 orang. Berapa dia bagiannya? Tetap 2/3, nggak ngaruh. Pokoknya 2 atau lebih 2/3. Kalau memenuhi syarat. Ya. Baik, kasus kedua, hat. Ja, sama. Ja itu berarti istri. Istri. Ya, bintani, 2 anak perempuan. Ya, ibin. Ini nih yang bikin hancur. Udah seneng-seneng dapat 2/3, ada ente. Ya. Ini saya rubah nih. Bininya 4. Ya. Kan kalau di kehidupan nyata nggak berhasil. Nah, di sini kita bisa bini 4. Ya, langsung bini 4. Enggak usah 2, langsung 4. Istri ya suaminya meninggal, istri ada 4. Dapat berapa istri? 1/8. Masing-masing 1/8 apa 1/8 bagi 4? 1 bagi 4. Jangan atau 1/8 habis hartanya, ya. Nah, harusnya
Kalau begini berapa anak perempuan? 2 per 3. Ini gara-gara ada ibn asobah. Sisa dia. Berarti cuma ada satu bilangan asal masalah. Dia ada 1/4 1/8 asal masalah 8. Berapa 1/8 dari 4? 1. Nih 1 ntar dibagi 4 istri nih. Ya, 1/4. Ya. Iya. Kemudian sisa 8 kurang 1 7. Nah 7 nih nanti dibagi berapa? Karena ibinnya 1 maka ibin dapat 2 kepala, ya, binitnya 2, masing-masing 1 kepala, berarti ntar 7 dibagi 4. Ntar ada cara ngitungnya lagi, ya, tabayun, tamasul, tadakhul, nanti itu ntar tambah bingung, jangan gitu. Pokoknya intinya begini ntar. Sampai sini paham? Yang ingin saya garis bawahi, kenapa dia dapat asobah? Karena ada ibin. Paham ya? Ingat nih, ibin gak harus sebapak seibu. Contoh, Ahmad, dia punya istri 2, Fatimah dan Zainab. Dari Fatimah lahirlah, ya, Hindun, kemudian Ruqayyah. Ya. Dari Zainab lahirlah Muhammad. Ya. Ini mayit meninggal nih. Istrinya 2 tadi. Taruhlah ini 2, masa 4. Kebanyakan 4, ya. 2 juga bagus kalau bisa, ya. 4 kebanyakan, ya. Masing-masing ini punya anak. Harusnya nih kalau nggak ada Muhammad nih bini tua, di bini muda, dia dapat 2 per 3. Ya. Cuma gara-gara ada ini nggak bisa protes. Nah ini kan dari bini muda, nggak ada bini muda, bini tua. Anak siapa ini? Anak mayit. Ya udah anak namanya. Nggak ada bedanya. Ini kadang kita lihat kasus yang terjadi di tengah-tengah kita, anak dari istri tua nguasain. Bahkan anak bini muda kayak dimusuhin gitu. Nggak diakuin. Nggak boleh itu. Sama antum saudara semua ini. Ya. Kalau nikah lagi nih, ya sama juga. Ya. Mukulsum punya anak lagi, ya, misalnya Novi, ini sudah ente semua ini. Oh, bini 3 nih, nggak ada bini 3 nih, pokoknya anaknya mayit semua. Berarti di sini kasusnya anak perempuan ada 3, anak lagi 1. Saya bisa jelas? Nggak bingung kan? Saya nggak tahu antum gini-gini itu paham apa? Ya? Enggak ya? Masa bingung gini doang? Ya. Karena dulu memang saya pikir faraid susah, ternyata enggak terlalu. Ya biasa-biasa saja gitu. Sedang-sedang aja. Yang begini nanti kalau sudah menasokat emang puyeng. Surat tarik surat kiri. Ya coba kalau gini insyaallah enggak. Oke. Kasus berikutnya. Sekarang kita bahas binta ibn. 2 cucu perempuan. 2 cucu perempuan. Dia dapat setengah, dia dapat 2 per 3. Syarat pertama tadi kan, mayit nggak boleh punya waladus sulbi, nggak boleh punya anak. Kalau masih ada anak beda antar bagiannya. Yang kedua, mayit nggak si binta cucu perempuan nggak boleh punya muasib. Sekarang contoh. Jah, zaujah, disingkat jah, zaujah istri. Kemudian ibin. Oke, ibin 2. Ibin, anak laki-laki 2 orang. Oh, tibin. Tibin. Enak kaget kok ibin. Tibin 2. Ini tibin ini singkatan. Binta ibin, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian am. Ini mirip-mirip nih. Ini sama ini. Nanti sebagai bocoran hasil akan mirip. Ya. Berapa istri kalau nggak mayit sekarang punya anak nggak? Punya. Ini kan anak, bukan anak, cucu. Nah, syaratnya itu istri itu dapat 1/4 kalau nggak punya far'un waris, nggak punya ahli waris. Ahli warisnya siapa? Anak, terus ke bawah. Anak nggak ada cucu, berarti far'un waris juga. Berarti mengganggu dia dari 1/4 jadi 1/8. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki
Dua orang. 2/3. Tuh lihat, sama persis seperti anak perempuan 2. Ya. Sisanya paman asobah. Sama nggak cara pembagiannya? Sama banget. Asal masalah 24, 1/8 dari 24, 2/3 dari 24, 16. Sisanya sama persis. Jelas ya? Gampang ya? Halo? Yang nunduk-nunduk? Paham gak nih? Maksudnya itu jangan ngitung dagangan doang. Ngitung dagangan pinter dong. Jualan. Ini giliran faraid. Setafit aja dah. Jangan begitu dong. Ya. Dia jadi orang alim. Ya. Jadi ntar siapa tahu saya nggak ada umur duluan. Nanti bisa gantiin ntar. Nerangin faraid. Ya. Sampai sini jelas? Ya, bagi jamaah yang baru ikut nih, kita kalau faraid Isya agak lewat dikit ya. Jadi nggak di awal waktu. Dan memang sunnahnya begitu sebenarnya Isya. Ya asal tahu tuh Isya itu sebenarnya sunnahnya diakhirkan mulai sholatnya itu. Ya, khurujan minal khilaf. Cuma orang kita kadang karena nggak ngerti, nggak komat-komat ini. Ya, nggak begitu sebenarnya. Baik. Masalah berikutnya. Ya. Mayit meninggalkan istri. Jah. Terus tibin 2 sama tuh, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, 2. Ibin. Ya. Wah, kacau dah. Ya. Paham nih? Berapa istri dapatnya? 1/8. Kalau nggak ada ibin, tibin dapat berapa? 2/3. Ada dia. Berapa dapatnya dia? Cucu perempuan bareng sama anak laki-laki. Mahjubah. Nggak dapat apa-apa. Anak laki asobah, sisa. Asal masalah ada bilangan 8 doang, masa 24. 1/4 dari 8, 1/8 dari 8, 1. Ini tibin cucu perempuan nggak dapat apa-apa. Anak dapat sisa berapa sisanya? 7. Oh, top jadi anak laki itu. Ya, menghijab semua dia. Paham? Makanya kita kan kalau nikah pengen banget punya anak laki 1 aja deh. Ya. Usah banyak-banyak 1 aja. Karena kalau udah anak laki 1, aman dah warisan dah harta kita. Nggak kemana-mana udah. Ke anak kita umumnya. Ya. Sampai sini paham? Ini tanda kalau seandainya cucu perempuan nggak dapat apa-apa kalau mayit punya anak laki-laki. Mau 1, mau 2 nggak ngaruh. Dia nggak dapat apa-apa. Kan? Ya. Ustaz, dia punya ini Ustaz. Ibin. Cucu laki dari anak laki. Ngaruh nggak? Membantu nggak? Oh, cucu laki kalau gabung sama laki nggak ngaruh ente. Mahjub ente. Cucu tendang. Ya. Walaupun itu bukan bapaknya, ini pamannya misalnya. Tetap nggak ngaruh. Paham? Oke. Masalah berikutnya. Jah, istri. Mayit meninggalkan istri bintun. Nah, sekarang beda, tadi ibin. Sekarang ada bintun, anak perempuan. 1 orang. Oke. Terus tibin. Cucu perempuan dari anak laki-laki 2 orang. Ini beda kasus sekarang. Ya. Amun, paman. Oke, istri berapa? 1/8 karena mayit punya anak. Anak perempuan sendirian, ayo berapa? 1/2. Nah, ingat, kalau ada anak perempuan gabung sama cucu perempuan dapat berapa kalau anak perempuan 1? 1/6. Masih dapat dia. Paman asobah, sisa. Asobah itu sisa. Ada bilangan 8, 2, 6. Bilangan berapa yang bisa dibagi 3 bilangan ini? 24. 1/8 dari 24, 3. 1/2 dari 24, 12. 1/6 dari 24, 4. Jumlahin 3 tambah 12, 4 tambah 12, 16. 16 tambah 3, 19. 24 kurang 19, 5. Paman dapat 5. Sampai sini jelas? Ya, kalau mayit punya anak perempuan 1, maka cucu dapat 1/6. Ya. Kasus berikutnya pasti mayit punya anak
perempuan 2. Kita lihat sekarang. Mayit punya anak meninggalkan jah, ya. Kemudian binit 2 anak perempuan, bintan. Kemudian tibin 2. Kemudian am. Kasusnya mirip-mirip. Istri dapat 1/8. 2 anak perempuan berapa? 2/3. Nah, kalau sudah 2/3 diambil anak perempuan, maka tibin nggak dapat apa-apa. Ya, habis. Mahjubah. Am dapat asubah. Ya. Asal masalah ada 8, ada 3, 24. Istri dapat 3, 2 anak perempuan, berapa 2/3 dari 24? 16. Ini nggak dapat apa-apa, tertutup. Sisanya 5 buat paman. Jelas nih? Ya. Khususnya muda-muda. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Dosa dia ambil hak orang. Ada anaknya. Ya, nggak boleh tuh. Jelas nih? Sampai sini paham? Beda kasus kalau begini. Cucu perempuan 2 bareng sama anak perempuan 2 kan nggak dapat apa-apa. Tapi dia bisa selamat kalau ada ibin. Cucu laki dari anak laki. Ya. Harusnya dia nggak dapat apa-apa. Cuma karena ada ibin, dia tertarik menjadi asabah. Sisa. Paham? Ya. Ada paman di sini. Woi, ane ikutan dong. Maaf, Cing. Udah ada cucu laki, Cing. Ente nggak ikut. Paman kalah sama cucu laki. Ya. Berarti kita hitung ulang. Ada 8, ada 3 sama 24. Istri dapat 3. Ya. 2 anak perempuan dapat 16. 5 sisanya ini buat begini. Nanti cara ngitungnya sama kayak tadi. Satu perempuan dihitung 1 kepala, laki 2 kepala. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Habis itu masalah apa di situ? Habis ya? Oke. Ana khawatir antum kalau ketika ana bilang cucu perempuan dari anak laki-laki, paham kan ya? Kadang gini. Khawatir nggak tahu nasabnya sih, turunan nasabnya. Ya. Anak kasih nama misalnya A deh. A nggak tahu laki-laki ya. Ahmad ini menikah dengan Maryam. Oh cakep ya, Maryam. Dan Asia. Ya. Dari pernikahan ini Maryam punya anak misalnya laki. Ya. Muhammad, Toha, Fatimah. Ya. Dari Asia punya anak lagi. Ya. Zainab, ya, Ruqayyah, kemudian Hamid. Muhammad punya anak lagi, ya, Syakir. Toha punya anak, ya, Fifi. Fatimah punya anak namanya Taufan. Ya. Zainab punya anak Anca. Ya. Ruqayyah punya anak Saiful. Ya. Kemudian Hamid punya anak namanya Aisyah.
Nih. Ini sekarang kita bahas Ahmad ini sebagai mayit. Yang meninggal Ahmad. Kalau dikatakan yang meninggal Ahmad, maka Maryam sama Asiyah sebutannya apa? Istri atau zaujah. Istri ya. Muhammad, Toha, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Hamid. Muhammad, Toha, Hamid sebagai apa namanya? Ibn, anak laki. Walaupun ini beda ibu kan? Nggak ngaruh. Mau beda ibu, satu ibu, nggak ngaruh. Anak laki. Ya. Fatimah, Zainab, Ruqayyah namanya binit. Anak perempuan. Walaupun beda ibu mereka. Nah, yang saya mau bertanya sekarang. Ketika dikatakan Tibin, bintu ibin, anak perempuan dari anak laki. Mana anak perempuan dan anak laki? Vivi sama enggak aja laki, aja tuh. Aja laki ya. Namanya Ariansyah ya. Sama Aisyah. Ini yang dikatakan Tibin alias bintu ibin. Dia anak perempuan, cucu perempuan dari anak lakinya mayit. Sampai sini paham? Ya. Nah, sekarang kalau saya tanya, mana ibin, cucu laki dari anak laki? Syakir, Taufan ibunya perempuan. Taufan nyambung ke mayit lewat ibu, bukan lewat bapak. Apakah Taufan ahli waris? Dia bukan ahli waris. Walaupun sama-sama cucu, tapi dia nyampe ke mayit lewat perempuan. Ini namanya ibin binit bukan ahli waris. Bukan begitu, Pepen? Sama persis jawabannya. Ya, Anca ahli waris bukan? Ahli waris bukan. Saiful ahli waris bukan? Bukan, karena dia nyampe ke mayit lewat perempuan, bukan ahli waris. Berarti ya, yang nanti bisa menyelamatkan Aisyah sama Vivi, siapa itu? Syakir. Dalam kasus tadi itu, kalau mayit punya anak perempuan 2, kemudian cucu perempuan 2, cucu laki 1, nah itu dia menyelamatkan. Sampai sini jelas? Ya. Paman itu siapa paman? Oh, di sini ada misalnya Pak Ghazali. Dia punya anak gak cuma Ahmad. Dia punya anak misalnya Hidayat, laki-laki ya, Hidayah, laki-laki. Ya. Kemudian Alim, Pak Haji Nur Alim. Nah, yang dikatakan paman, ini misalnya Hidayah itu perempuan, misalnya. Ya, Hidayah itu perempuan misalnya. Nah, mana yang disebut dengan paman? Am. Ya. Am itu yang mana? Apakah ini? Ayo. Kalau ada kalimat am, mayit wafat meninggalkan paman, yang meninggal Ahmad, mana pamannya dia? Hah? Yakin? Hah? Ghazali bapaknya. Ghazali punya saudara. Ya, namanya Zain. Nah, ini yang disebut pamannya mayit. Ya, bukan ini. Kalau ini mah saudaranya mayit ini. Saudara laki, saudara perempuan. Paham? Jadi semua dinisbatkan ke mayit. Mayit punya paman. Oh, berarti nyambungnya ke atas. Situ. Mana yang disebut dengan ibunya, bapaknya mayit? Ghazali. Ya. Paham? Ghazali ini dia menikah ya dengan perempuan namanya Susi ya, atau Sofiani, enggak ibu saya. Nah, kalau dikatakan mayit wafat meninggalkan paman, siapa pamannya? Zaid. Mayit wafat meninggalkan bapak, Ghazali. Mayit wafat meninggalkan ibu, Sofiani. Mayit wafat meninggalkan saudara laki-laki, Alim. Mayit wafat meninggalkan saudara perempuan, Hidayah. Mayit wafat meninggalkan istri, Maryam sama Asiyah. Mayit wafat meninggalkan anak laki-laki, siapa mereka? Muhammad, Toha, Hamid.
Mayit wafat meninggalkan anak perempuan. Fatimah, Zainab, Ruqayyah. Mayit wafat meninggalkan cucu yang sebagai ahli waris. Yang mana cucu ahli waris? Syakir, Fifi, Aisyah. Itu Taufan, Anca, Saiful. Ini bagannya. Ya, paham nih? Gampang kan? Gampang. Jadi nggak ada yang susah faraid itu. Kita tadi baru nyampe apa? Syagigoh ya? Tibin ya? Tibin ya? Berarti syagigotan sama Ukhtalia belum ya? Ayo, jam berapa sekarang? Dikit lagi. 9:30. Oke. Yang sini kelihatan nggak? Ayo sekarang kita masuk pembahasan tentang dua saudara perempuan sebapak seibu. Nah, ini saya gambarkan dua saudara perempuan sebapak seibu. Mayit, dari mayitnya Ahmad. Ya, mayitnya Ahmad. Baik, mayit ini gini, saya hapus sedikit. Ghazali menikah dengan istri pertama Sofyani, lalu istri kedua namanya Azizah. Ya, kehidupan nyata ini. Ya. Baik, kemudian Ghazali ini dari pernikahan dengan Sofyani ini lahirlah ya anak yang namanya Hafidh. Terus lahir juga misalnya saudara perempuannya siapa nama Pak Jawa? Nova. Ya, ini anaknya mereka berdua nih. Kemudian punya apa namanya? Saudara juga Ibnu. Ya, atau Sina. Ibnu Sina. Ini kakak beradik dari sini. Ya. Baik. Kemudian dia juga punya saudara ya dari ibu yang baru namanya Muhdar. Ya. Tambah juga saudaranya Surya. Lalu di sini ada nama cewek siapa sih? Diana. Diana. Oke. Yang saya bahas di sini mayit ini Hafidh. Dia punya istri dua. Ya bukan Hafidh yang ini ya, karena istri satu. Ya. Hafidh ini satu. Ya. Oke. Kalau saya bilang sekarang mayit ini, mayit meninggalkan saudara perempuan sebapak seibu. Siapa itu? Nova. Bapaknya sama, ibunya sama. Nova. Itu yang namanya syagigoh. Saudara perempuan sebapak seibu. Mayit wafat meninggalkan saudara laki sebapak seibu atau istilahnya syagig. Kalau goh itu dia sandinya goh. Kalau syagig sandinya qaf. Mana saudara sebapak seibu laki-laki dari mayit? Sina. Jelas? Lalu kalau saya bilang mayit punya saudara laki-laki sebapak doang, beda ibu. Siapa dia? Muhdar sama Surya. Ini saudara laki sebapak doang, ibunya beda. Mayit punya saudara perempuan sebapak saja. Siapa dia? Diana. Diana. Kekasihku. Paham nih ya? Ini orang-orang ini doang nih yang baru kita bahas nih. Yang dapat setengah, dapat 1/4, dapat 1/8, dapat 2/3. Ini aja udah. Sama tadi ekstranya paman. Ya, saudaranya Ghazali. Sampai sini jelas? Ya. Oke, kasusnya syagigotan. Dua saudara perempuan sebapak seibu. Berarti yang mana nih? Dua saudara perempuan. Nova sama, tambahin lagi dah. Ya, Nova sama Santi. Berarti ini goh.
Oke, kasusnya apa sekarang? Mayit wafat meninggalkan Ya. jah. Istri Go. goh. Dua orang Dan am. Tadi misalnya Pak Ghazali punya saudara Idris. Oke. Siapa yang jah di sini? Sebutin. Di bagian itu siapa yang jah? Sofi, Ini mayit. Oh, ayo, mayitnya Hafid. Mana? Jah. Maryam dan Asia. Kalau sini dua. Mana gohnya dia? Nova sama Sinti. Apa sebenarnya? Sinti ya? Siti. Siti ada ya. Siti. Ya, berarti nih dua orang nih. Mana pamannya dia? Idris. Ya, berarti asal jawabnya dapat, istri dapat 8. Dua saudara perempuan 2/3. Kita lagi bahas 2/3 ini. Paman sisa. Ini ngitungnya sama aja. Asal masalah 24. Dapat 3, dapat 16, dapat 5. Nggak ada bedanya. Paham ya? Ini kalau saya bilang ahli warisnya ini, berarti yang lainnya pada nggak ada semua nih. Ya, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, udah nggak ada semua, udah meninggal. Ya, baik. Ini kalau memenuhi syarat dia dapat 2/3. Tapi syarat pertama, kalau mayit punya anak laki, zaujah istri, goh 2. Ada ibin. Mana ibinnya mayit? Ibinnya Hafid yang mana? Anak laki-laki dari mayit yang mana? Muhammad, Toha, Hamid. Ya, ini 3, kita tulis 3 di sini. Berarti istri dapat berapa? 8. Saudara perempuan harusnya 2/3. Cuma ada ibin, mahjubah. Ya. Ini sisa. Asal masalah 8, istri 1, ini kosong, ini 7. Anak laki. Ya. Sekarang kalau anak perempuan, kemudian binit 1, goh 2, am. Ya, enggak. 1 enggak usah pakai am. Ya. Berapa zaujah? 1/8. Binit 1 berapa? 1/6. Setengah, maaf. Setengah. Ya. Goh dapat asobah. Ya, asal masalah 8, 1, 4, 3. Paham? Kalau saya ganti 2, sama enggak kasusnya? Istri dapat 1/8, binit 2 orang dapat 2/3. Syagigoh 2 orang asubah. Yang ngaruh cuma di sini doang berubah. Ya, berarti ntar cara ngitungnya beda. Ini bukan 8 tapi 24. Kan ada 3, 16, 5. Paham sampai sini? Kemudian kasus berikutnya, kemudian goh 2 orang, ab, bapak, ya, zaujah dapat 1/8, syagigoh berdua harusnya dapat berapa? 2/3, cuma karena ada bapak, ini dapat, berarti asal masalah 8, 1, 0, 7. Ya, ini syaratnya. Baik, sampai sini paham? Dikit lagi, karena kita mau habisin gohnya, khotabnya buat minggu depan. Takut bingung. Kita fokus di gohnya saja. Syarat berikutnya nih, goh 2 orang, ya. Kemudian syagik.
1. Zaujah berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena nggak punya anak, nggak punya far'un waris. Ini 2 orang goh sama 1 syagik, asabah. Berarti asal masalah 4. 1/4 dari 4, 1, sisanya 3. Paham? Nah, ini. Oke. Ini aja kayaknya. Cukup ya masalahnya? Situ nggak lagi. Ada pertanyaan sesuai pembahasan atau di luar pembahasan? Silakan. Sebelum kita tutup. Nanti untuk yang dapat 2/3 cuma tersisa ukhta li'ab, 2 saudara perempuan sebapak saja, beda ibu. Ya, itu insyaallah minggu depan. Yang ini anak harapin antum punya gambaran dan jangan pernah taruh di mindset kita susah banget. Enggak susah banget, gampang. Dia muter-muter doang, itu lagi. Diputer-puter sama dia nih. Syaratnya diputer-puter doang, bolak-balik. Jadi dia juga. Ya, yang penting nanti mau mikir. Bohong kalau nggak mau mikir, paham nggak? Misalnya ngelamun, main handphone, apalagi jidur. Jangan jidur, ngaji tidur, jituk aja, nggak paham. Tahu-tahu udah ganti pembahasan. Apalagi tidur, nggak bakal paham. Tapi kalau kita mau berpikir, pasti bisa. Dulu saya gitu, sanawiyah, aliyah, nggak paham saya. Mungkin belum nemu guru yang cocok kali gitu ya. Ya, dulu susah kan. Sampai di Jombang ngaji faraid susah juga. Padahal udah kasih bagan-bagan. Datang guru khusus dari pesantren lain. Ya. Tapi pahamnya itu ya nggak pinter-pinter banget, nggak. Ya, paham dikit-dikit lah. Ya mulai paham itu ketika ketemu satu guru, ya kakak kelas saya, kakak senior saya Kiai Muhaimin Abdul Basit dari Pandeglang Banten, dulu sama-sama di Rubat Tarim, ya dia ngajarin dengan bahasa Arab. Muridnya orang Indonesia semua, gurunya Indonesia. Muridnya ada Indonesia, ada yang orang luar negeri, tapi dia ngajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah bisa paham. Yang penting kita mau mikir dulu, jangan udah malas duluan. Sadar. Ya kalau begitu nggak bakal bisa. Udah nyerah duluan, nyerah sebelum berperang. Mikir dulu, pasti bisa. Nah, antum menghitung duit, yuk jutaan, puluhan juta bisa. Ya, masih gini-gini nggak bisa. Ya. Jadi pahami dulu syarat-syaratnya. Dan syarat setengah sama 2/3 dia juga muter-muter aja itu. Ya. Kalau 1/4 sama 1/8 cuma 2 orang doang. Ya, nanti baru kita masuk yang dapat 1/3. Lain lagi nanti tuh, ya. Yang dapat 1/3, dapat 1/6, nah, lain lagi tuh orang itu. Saya nggak mau masuk situ dulu. Ini aja udah muter-muter dulu. Sampai sini jelas? Yang mau bertanya saya persilahkan. Kalau nggak ada kita sholat isya. Ya, faraid itu dia tidak melihat nilai warisannya berapa. Pokoknya cara baginya. Kalau tanahnya banyak, ya tadi itu misalnya 10 hektar. Ya 10 hektar tadi tinggal dibagi, asal masalah berapa? 24, 10 hektar bagi 24. Kalau misalnya warisannya cuma mobil, 1 doang Ustaz, rumah kontrak. Ya warisan cuma mobil doang. Berapa asal masalah? 8. Berarti itu mobil dibagi 8. Bukan dipotong-potong maksudnya. Ya, berapa harga tuh mobil kalau dijual? Oh misalnya 100 juta. Ya, berarti 100 juta dibagi 8. Nanti dijual bagian masing-masing, istri dapat 1/8 dari 100 juta. Sisanya terbagian masing-masing begitu. Ya. Ustaz, warisannya cuma sarung, koko, piring, garpu. Ya, bagi 8 gitu. Ya, begitu. Coba kalau gitu mah kayak enggak usah dapat warisan gitu. Kasih orang aja, enggak ada nilainya juga, ngapain juga. Ya, cuma cara baginya begitu. Ya. Karena berpengaruh sama nanti ya kejadian di kita kan banyak banget. Udah dah sama rata aja dah gitu kan ya. Udah dah nggak usah beda-bedain dah, bagi sama rata aja enggak puyeng. Enggak boleh begitu. Enggak boleh sebelum tahu bagian faraidnya. Setelah dibagi faraid, oh antum dapatnya sekian. Kalau tanah antum sekian meter. Nah, udah tahu masing-masing ini. Udah gitu akhirnya satu nyeletuk. Bang, adek, ini gimana kalau kita kumpulin lagi bagi rata, mau nggak? Kata yang lain, iya udah bagi rata aja dah. Nah, kalau mereka mau, maka silakan bagi rata. Setelah tahu bagian masing-masing.
dan tidak boleh memaksa orang yang nggak mau ikut bagi rata. Ya, kata yang satu, saya jangan dah, aku bagi rata saya kurang bagiannya. Pelit lu, jangan gitu-gituin. Ya udah, ente nggak mau, ente ambil bagian ente. Ya, sisanya kita kumpulin bagi rata dengan keikhlasan dan keridhaan masing-masing. Itu, ya, ya. Jadi kata ulama kalau ini kan ilmu yang bakal hilang. Ternyata bakal hilang karena akan ada rumus-rumusnya gitu. Mungkin bisa dibikin aplikasinya gitu ya. Tinggal masuk-masukin doang. Kayaknya sih bukan karena banyak rumus, ada rumus-rumusnya. Ya, kalau di hadis itu Nabi itu mengatakan ilmu pertama yang diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah, faraid. Tapi diterangkan di situ dengan matinya para ulama. Artinya dengan matinya para ulama, orang nggak akan ada lagi yang paham faraid. Kalau kita bikin aplikasi, ya itu kan bisa bertahan terus. Cuma nggak juga sih kalau aplikasi, tergantung Google-nya. Kalau dia rubah syarat, nah jadi nggak ini lagi. Kayak aplikasi kita. Hah? Anda nggak tahu ya aplikasinya seperti apa udah ada yang bikin apa enggak, saya nggak paham. Cuma kalau ingin bikin aplikasi, kalau misalnya yang mati ini tinggal ngasih hasil gitu kan ya. Kalau ada yang bisa begitu, top banget itu, ya top banget. Tapi ntar itu juga referensinya ini madzhab Syafi'i, dan gitu tuh beda-beda ntar, ya. Karena kalau kita ikut ikhtilaful madzhab ntar ada perbedaan lagi. Jadi ada patokannya, ya jadwal faraid indah Syafi'iyah misalnya. Ya, itu waktu itu di pondok itu ada tabel-tabel tuh. Istri seret suami seret ketahuan gitu. Ya kalau ngumpul semua siapa yang dapat di kitab yang Takmilatus Sunatul Hadis juga ada tabelnya. Cuma ya mungkin enggak enggak dibikin tabel seluruhnya. Ya kalau memang ada yang berusaha bikin aplikasi, kita tinggal masukin mayitnya siapa saja dan dihitung benar, alhamdulillah. Cuma jangan terfokus sama aplikasi, bisa jadi yang bikin aplikasi juga belum tepat juga hitungannya. Gitu. Ya jadi harus di-compare lagi nanti. Ya, harus di-compare lagi. Sama enggak sama hitungan manual. Gitu. Ya mudah-mudahan ada yang bisa begitu. Ya. Jadi walaupun ulamanya udah meninggal, cuma aplikasi masih ada. Cuma tetap aja nanti, ya kalau misalnya aplikasi masih ada, kiainya yang paham udah nggak paham, nggak ada, ya begitu aplikasi rusak, bingung lagi. Siapa lagi yang benerin? Makanya kadang ada yang teman yang bilang, saya nggak mau ngaji faraid ah. Ngapa? Takut meninggal duluan. Nggak juga, ya. Itu mah umur Allah yang atur. Gitu ya. Jadi tetap faraid itu ilmu yang kata Rasulullah pertama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena lihat aja nih, ya. Ketika belajar aja yang benar-benar ini kan kadang bisa dihitung. Dia benar-benar paham gitu. Sudah, seperempat sudah. Jadi yang lainnya ya diam. Diam itu ada dua arti. Ya, udah paham sama kayak yang jawab atau nggak paham sama sekali. Nanti kok diam, nggak ngerti Ustaz, nggak ngerti gitu. Dan saya pernah ngalami itu. Nggak paham, teman-teman saya pada jawab, saya nggak paham. Jadi waktu lagi ujian sanawiyah, aliyah itu kan ada faraid. Kalau ngaji fikih, saya udah main tebak-tebakan aja, nggak pakai ngitung saya. Udah gitu aja. Nggak paham mau ngitung apa, ya. Kalau udah mulai hitung, cuma kalau misalnya syaratnya, oh yang ini dapat siapa yang dapat setengah, masih bisa jawab tuh. Cuma kalau udah mulai hitung-hitungan, waduh, kagak ngerti nih, kagak ngerti, ya. Nah, itu jadi tetap kita berusaha mempelajari faraid, walaupun memang nggak semua orang mampu ngaji faraid, karena dia berhubungan tidak hanya dengan fikihnya, tapi dengan matematika. Itu pasti matematika, ya. Jadi di fikih itu sebenarnya kan fikih itu ilmu tentang amaliyah, ya, nggak berhubungan sama matematika, tapi ada bagian yang ada matematika. Contoh ini, contoh lagi ntar zakat yang kemarin tadi subuh itu hitungan tuh berapa harta kumpulin, zakatnya berapa, itu pasti berhubungan sama nih angka, ya. Jadi kalau yang nggak paham matematika, saya bisa maklumi ribet nih Ustaz. Kenapa? Karena nggak paham matematika, ya. Cuma kalau antum paham matematika, insya Allah bisa. Insya Allah bisa, ya. Jadi saya nggak bisa matematika gimana Ustaz? Ya belajar matematika dulu, biar bisa ngitung. Minimal tahu bagiannya lah. Gitu. Nanti pakai kalkulator lah, kalau gitu. Ya, gitu. Lagi, Iya.
Enggak. Yang saya ingat, kalau saya nggak salah baca hadisnya itu, ilmu yang pertama dicabut, diangkat oleh Allah. Ya. Awal ilmu rafa'ahullah, ilmu pertama yang diangkat sama Allah di muka bumi itu ilmu faraid. Ya, cuma di situ terangkan diangkatnya gimana, dengan matinya para ulama. Ulama yang ngerti faraid. Nah, itulah karena nggak ada ulamanya, akhirnya nggak ada yang membahas, nggak ada yang peduli lagi, nggak ada yang tertarik lagi, akhirnya hilang. Tapi beberapa ulama bilang kita Hah. ternyata maksudnya dicabut itu bukan artinya iman. Ya langsung ada kayak aplikasi begitu kalau bikin kayak gini gitu. Ya mungkin itu ulama mutaakhirin. Jadi dulu aja Ya bisa jadi, karena kan ulama-ulama mutaqaddimin dulu nggak kenal aplikasi. Apa tuh aplikasi gitu ya? Cuma bisa jadi dengan maksud dengan zaman seperti ini bisa jadi seperti itu. Yang maksud dengan diangkatnya ilmu, ya. Tapi ya tetap aja yang bikin itu kan berarti orang alim, bukan orang sembarangan. Dan alim pun nggak sembarangan alim, harus ngerti IT. Mungkin dia kerjasama sama orang IT. Ya, coding kata kemarin Tovan bilang, kalau nggak ngerti coding, ya malah ya. Itu kayaknya nggak sesimpel bikin aplikasi yang lain itu, karena kan jelimet itu rumusnya. Si nggak paham tuh gimana bikin rumus di aplikasi, nggak ngerti dah. Ya, gitu. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Iya, memang kenyataan begitu. Kalau yang ngerti akan dicari, akan berusaha memecahkan faraid dengan hukum Allah. Tapi bagi yang nggak ngerti, ya itu dia masalahnya. Orang-orang kita kan kalau udah dibahas tentang faraid dan tahu kalau pakai faraid bakal berkurang jatahnya, ogah jadinya. Lu nggak usah faraid dah. Ya, udah kita bagi-bagi sendiri aja dah. Gitu. Umumnya begitu. Ya, kalian belum lama saya diminta datang jelasin tentang faraid di satu keluarga. Saya terangin begini. Tahu-tahu hasilnya ya nggak sesuai dengan yang saya sampaikan. Saya dapat info lagi gitu. Udah selesai, gimana selesainya? Ya bagi ini aja dah, main bagi-bagi aja dah. Ya, yang penting kita udah menyampaikan. Ya innama alaikal balagh. Allah bilang begitu sama Rasulullah. Ya Muhammad, innama alaikal balagh. Tugas kamu cuma nyampein doang. Masalah hidayah masalah saya. Jadi kalau yang udah dibilangin ngikut alhamdulillah. Enggak ya urusan masing-masing. Gitu. Jelas ya? Baik, kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari faham atau enggak, mudah-mudahan besok jadi paham dan Allah jadikan ilmu yang manfaat, dan insyaallah mudah-mudahan kita dalam menjalani kehidupan ini bersandar dengan hukum Allah. Ya, panutan kita ya, pedoman kita adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita ikut sama Allah, hidup kita di dunia berkah, selamat sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.